मैं तुहाडा वीर डॉक्टर हरीश मल्होत्रा हफ्तावारी प्रोग्राम सोच दा सफ़र लैके अज फिर हाजिर हाँ। पिछले हफ्ते कुछ कारणों करके क्योंकि साढ़े इत्थे कुछ प्रोग्राम चल रहे थे स्पैशल, इस करके प्रोग्राम ये प्रसारित नहीं हो सकिया। मैं उहदे लई तुहाडे तो माफ़ी मंगदा। तुहाडा सारा सहयोग जो मैनूं मिलदा है उहदे नाल बड़ा हौसला भी मिलदा ते कुछ मैनूं सजैशनस भी आउंदे हैगे आ, उन्हां दा मैं बहुत बहुत धन्नवादी हैगा। इस प्रोग्राम नूं असीं होर किस तरह चंगा बना सकते हैं उहदे बारे भी जिहड़े पॉजिटिव सजैशनस हैगे आ उन्हां नूं बहुत सीरीयसली कंसीडर मैं करदा ते इस करके मैं सारे कॉलर्स दा, सारे दर्शकों का बहुत बहुत धन्नवादी हाँ जिहड़े देश विदेश विच मैनूं हौसला दिंदे हैगे आ ते इस प्रोग्राम नूं होर वधिया बनाउण विच बड़मुल्ले विचार भी दिंदे आ। अज जिस टॉपिक बारे मैं गल करनी चाहुंदा, जिस तरह तुहानूं पता है कि मैं अपनी किताब विचों पहला एक लेख पढ़दा तो जिहड़ी आपां किताब शुरू की हैगी आ उहदा नाम ही हैगा सफलता दे भेद। तो इस किताब विचों मैं एक पहला लेख पढ़ूंगा तो फिर उस तो बाद मैं तुहाडे टैलीफोन कॉल्स की वेट करूँगा ताकि आपां उन्हां इशूज़ बारे संवाद रचा सकीए जिहड़े मैं इस लेख विच उठाए आ, यानी कि जां कुछ जिहड़े नुकते हैगे आ मैं नहीं उठाए। तुसीं कॉल कर सकते हैं, जे यूके तो तुसीं कॉल करते हैगे तो फिर तुहानूं 0300 770 2246 नंबर घुमाना पऊगा। तो जे तुसीं यूके तो बाहर तो टैलीफोन कर रहे हैं तो फिर तुहानूं 0044 पहला नंबर लाना पऊगा तो फिर उस तो बाद 300 770 2246 नंबर घुमाना पऊगा। मैं ये छोटा जिहा यानी कि लेख हैगा जिहदा नाम रखिया हैगा किताबां ते जिंदगी। इस किताब विचों मैं पहले पढ़दा भी जिहड़ियां किताबां हैगियां उन्हां दा साडी जिंदगी ते किन्ना कुछ महत्व हैगा। तो नाल ही मैं एक होर गल भी कर देवां कि साडे पिंड मेरा पिंड जिहड़ा बड्डियां ललियां कलां है जिहड़ा नाल ही मेरे पिंड दे चिट्टी पिंड है, मिसेस सिद्धर है, गुजरा है। तो साडे पिंड पिछले फ्राइडे जिहड़ी शंकर मेला होंदा है हर साल साडे तो उस मेले ते ये मेरा ख्याल हिस्टोरीकल गल है कि पहली बारी ये होया कि पिंड के मेले में किताबां की प्रदर्शनी यानी कि लाई जाए। किताबां जिहड़ी सीगियां उन्हां नूं उत्थे बेचिया गया, किताबां जिहड़ियां सी लोकां नूं दस्सिया गया। तो वो किताबां भी जिहड़ियां सीगियां वो मेरियां दो किताबां जिहड़ियां नवीं छपियां हैगियां। एक किताब का नाम खुशी है, दूसरी किताब का नाम बच्चे है। ये दोनों किताबां जिहड़ियां सी मेरे दोस्तां ने जिहदे विच सतनाम सिंह, देसराज ते राम लवाया, इन्हां विचों खास करके देसराज ने जिहड़ा सारा दुम चक्किया ते नाल राम लवाया जी ने ते सतनाम सिंह ने भी नाल यानी कि बहुत बड़ी मेरी हेल्प की। जिहड़ी गल हैगी आ ये तुसीं जिहड़ियां स्क्रीन ते भी देख रहे हैगे आ फोटो ते जां इनके वीडियो देख रहे हैगे आ ये उन्हां मेरे दोस्तां दी है जिहदे विच जिस तरह तुहानूं दस्सिया विच इहदे मेरा भाणजा भी है राजकुमार जां जिन्हों असीं राजू कहने आ। थ्रू द प्रोग्राम असीं दिखालदे भी रहांगे। जिस तरह मैं गल की है इस लेख नूं पढ़न नूं भी कोई बहुता टाइम नहीं लगूगा। इहदा हैडिंग जिहड़ा रखिया सी वो रखिया सी किताबां अते जिंदगी। किताबां दा साडी जिंदगी विच बड़ा महत्व है। ये किताबां ही हन जो ज्ञान का पसारा दूर दूर तक फैलाउंदियां हन अते हनेरे कोनिਆਂ विच चानण दीआं लाटां बालदियां हन। ये गल सारियां किताबां ते लागू नहीं हुंदी क्योंकि कुछ इहो जिहियां किताबां भी हैं जो हनेर की धुंध नूं संघਣਾ करदियां हन। मैं उन्हां किताबां नूं ही राह दरसाऊ समझदा हाँ जो लोक हितू होण अते जीवन शैली नूं सिखावी बनाउण विच सहायता करन। किताबां की कदर इन्हां विच दिते विचारां करके है जिन्हां नूं अपनी जीवन चाल विच ढालिया जा सकदा अते इन्हां तर्क की शान ते ठीक उतरदे हन अते इन्हां तर्क की शान ते ठीक उतरे विचारां ते फिर पहरा देण दा भी साडा ही फर्ज बन जांदा। साडी सोचनी खुली अते लचकीली होनी चाहिदी है ताकि नਵੇਂ तत्थां नूं ग्रहण करन वेले नਵੇਂ अते पुराने तत्थां की पड़चोल की जा सके अते फिर नਵੇਂ विचार बनाए जा सकन। जिथे संकीर्णता, सौड़ापन अते मैं ठीक हाँ आ जांदा उत्थे समस्यावां पैदा हो जांदियां हन अते विचारां दीआं गुंझलां पीढ़ियां हो जांदियां हन। ये विचारां दीआं जंग पलंदियां फिर पाड़े पाउंदियां साडी पੱਧਰੀ जिंदगी नूं खोरा लाउंदियां हन। फिर इन्हां मौक़िਆਂ ते ही वो किताबां काम आउंदियां हन जो सानूं तर्क सोचनी तो थिड़कण ना देण। चंगियां किताबां उन्हां महान लोकां दे विचारां दीआं कुंजियां हन
ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਅਲਾਉਣੀਆਂ ਦੇ ਤਾਲੇ ਖੋਲ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿਖਾਲੀ ਅਤੇ ਰੈਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਆ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਉਮਰੇ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੌੜ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੇ ਮੰਤਰ ਲਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਜੀਵਨੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮਹਾਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਉਤਰੇ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਅਸੂਲਾਂ 'ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਲੱਗ ਲਵੇੜ ਦੇ ਸਾਫ਼ ਸੋਚਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਧੁਨ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਆਪਣੇ ਅਕੀਦੇ ਤੋਂ ਕਦੇ ਨਾ ਖਿਸਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਜੀ ਆਇਆ ਕਹਿਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਮਹਾਨ ਆਦਮੀ ਦੇ ਸਾਥ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਨ ਲੇਖਕਾਂ, ਚਿੰਤਕਾਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਫਿਲਾਸਫਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨੀਆਂ ਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਜਾਤੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਬਰਟਨ ਰਸਲ, ਅਰਬਿੰਦੂ ਘੋਸ਼, ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ, ਰਾਹੁਲ ਸੰਕਤਰਾਇਣ, ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ, ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ, ਮਾਓ ਜ਼ੇਤੁੰਗ, ਹੋ ਚੀ ਮਿਨ, ਗੋਰਕੀ, ਟੋਲਸਟਾਏ, ਪ੍ਰੇਮਚੰਦ, ਟੈਗੋਰ, ਦੇਵੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਚੱਟੋਪਾਧਿਆਏ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਸਵਾਮੀ ਦਇਆਨੰਦ, ਵੇਦ ਅਤੇ ਸੈਕਸ ਬਾਰੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਵੀ ਢੇਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਗਿਆਨ ਦਾ ਇੰਨਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਿਊਟਨ ਦਾ ਕਥਨ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਕਿਨਾਰੇ ਅਜੇ ਘੋਗੇ ਸਿੱਪੀਆਂ ਹੀ ਚੁੱਕਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚਣੀ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਵ, ਪੰਛੀਆਂ, ਕੀੜੇ ਮਕੌੜਿਆਂ ਅਤੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਬੂਟਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੰਜੀਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਜੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚਲੇ ਜੀਵਾਂ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਤਰਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਕਰਾਤ ਵਾਂਗ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਹੋਮੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੂਰਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋਮਾ। ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਤਾਂ ਰੇਤ ਦੇ ਕਿਣਕੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸੈਂਕੜੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ, ਲੱਖਾਂ ਧਰਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਜੀਵ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਕੀ ਵਜੂਦ ਹੈ ਫਿਰ? ਆਪਾ ਸਵਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਮੋਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਦਾ ਅਗਵਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੌਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਜਾਤੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਡੇਲ ਕਾਰਨੇਜ, ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਹਿੱਲ ਅਤੇ ਸਟੀਵਨ ਕੋਵੇ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਨਮੋਹਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਂ ਸਵਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ਰਬਤ ਦੇ ਘੁੱਟਾਂ ਵਾਂਗ ਛਕਦਾ। ਮਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੀ ਜਾਵਾਂ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਖੋਲ੍ਹੀਏ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਦਾ ਹੀ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸੱਚੀਆਂ ਦੋਸਤ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਕਦੇ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਕਿਰਤਗਣ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਕਦੇ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਜਿਤਾਉਂਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਰੱਖ ਕੇ ਕਦੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਹਨ। ਇਹ ਬਦਫੈਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਇਹ ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗ ਇੱਕ ਥਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸਮੋਏ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੀਆਂ ਸਾਥੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਦਾ ਧੀਰਜ ਅਤੇ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸੋਚਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਰ ਗੁਜ਼ਰਨ ਲਈ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਦੋਸਤਾਂ ਵਾਂਗ ਅਸਾਨਮੰਦ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰਨ ਅਤੇ ਗਾਂਹ ਤੋਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇੱਕ ਡੰਗੋਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮੈਂ ਤਸੱਵਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਰੋਟੀ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦੇ। ਰੋਟੀ ਜਿੱਥੇ ਸਰੀਰਕ ਭੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਕਿਆਰੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਫੁੱਲ ਖਿੜਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਜਿਤਾਉਂਦੇ ਮਹਿਕਾਂ ਦੇ ਗੱਫੇ ਵੰਡਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਤਾਕਤਵਰ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਲੋਟੂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਮਿਸਾਲ ਚਾਰਵਾਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਤਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ।
पर कदे साड़िया दबाया तो कतल कीतियां भी सोच नूं सदा लई खत्म किया जा सकता। ये तो पाश की कविता घाह वांग है जो फिर उग पवेगी अते थां थां उगेगी अते हरियाली पैदा करेगी। धार्मिक बंदियां की तूती चार्ल्स डार्विन की किताब ने बुला के रख दी अते इन्हां दे दिखिया नुसी सिद्धांत चकनाचूर हो गए। बुद्ध की विचारधारा ने भारतीय धर्मां की बोलती बंद करके रख दी। कार्ल मार्क्स के विचारां लोटूआं नूं जान संघों फड़िया। ये युग पलटाऊ विचारधारा महान चिंतकों की देन किताबां राही लोगों तक अगाह तो अगाह पहुँची। सानू नवे नवे विचारां वालियां किताबां पढ़नियां चाहिदियां हन तां कि दिमाग के सारे खानिਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ तरह ਵਰਤਿਆ जा सके। दिमाग की मशक करन नाल ਇਹ ਹੋਰ ਵੱਧਦਾ। जिस तरह शरीर की कसरत साडियां हड्डियां ਅਤੇ पट्ठिਆਂ ਨੂੰ मजबूत करती है उस तरह ही दिमाग ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਵਰਤਣ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਰ तेज़ ਹੁੰਦਾ। इस ਵਧੇ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਦਾ ਆਨੰਦ पैसे ਨਾਲ ਖਰੀਦੇ ਸੁੱਖ ਨਾਲ कई गुणा ज़्यादा है। ये साडा फर्ज बनता है कि इस ज्ञान ਨੂੰ ਅਸੀਂ किताबां ਰਾਹੀਂ बिखेरीए ਤਾਂ कि अंधकार दूर हो सके ਅਤੇ फिर ज्ञान की चुआती ਨਾਲ ਚਾਨਣ ਦਾ ਭਾਂਬੜ ਵਲ सके। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਜੀ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲੇਖ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲਸ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਭਰਮੀ ਬਹਿਸ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਲੈ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ? ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਬੋਲਦਾ ਜੀ ਗਲਾਸਗੋ ਤੋਂ। ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਵੈਲਕਮ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ ਹੈ, ਮਾਨਸਿਕ ਕਿਆਰੀਆਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਗਿਆਨੀ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਿਆ। ਅੱਛਾ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਲਾ ਲਓ ਮਹਾਭਾਰਤ, ਰਾਮਾਇਣ, ਕੁਰਾਨ ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਮ ਬੰਦੇ ਕਿਤਾਬ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ 11ਵਾਂ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕੀ ਰਸਤਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਪਈ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਕੂਲੀ ਵਿੱਦਿਆ ਤੋਂ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਸਿਲੇਬਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਾਇਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਇਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਿਤਾਬ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲੀ ਵਿੱਦਿਆ ਨਾ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਵਿੱਦਿਆ ਔਰ ਗਿਆਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਾਲਜ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੱਕ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਫਿਰ ਨੰਬਰ ਚੰਗੇ ਆ ਜਾਣ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਖਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੂੰਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੂੰਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨੰਬਰ ਚੰਗੇ ਆਈ ਜਾਣ ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਡਿਗਰੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਅਸੀਂ ਉਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਸੀੜੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਕ ਡੰਡਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਚੁਰਿਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਬਣਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਕਦੀ ਅੱਧੀ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿਤਾਬੀ ਕੀੜਾ। ਇਹ ਖੈਰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ਤਾਰੀ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ 'ਚ ਇਹ ਨੁਕਸ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਵਡਿਆਈ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘਾਂ ਸਕੂਲੇ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, 1 ਘੰਟਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਰਸਤੇ 'ਚ। ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਉਣਾ। ਬਸ ਤੇ ਏਦਾਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਘਰ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਈਵਨਿੰਗ ਕਾਲਜ 'ਚ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਈਵਨਿੰਗ ਕਾਲਜ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਵੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬੱਸ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਤਾਬ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤਾ ਸ਼ੌਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਣਾ। ਅੱਛਾ, ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ
ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰੈਡੀਮੇਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਕੋਈ TV ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ YouTube ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਲੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਬੜਾ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ, ਦੇਸੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਨਵਾਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਇੰਡੀਆ 'ਚ TV ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ, ਉਹ TV ਹਲੇ ਬਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਲੈ ਵੀ ਆਹ ਵੀ ਦੇਖੀਏ, ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਚ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਸੋਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਥੋਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਉਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਪੰਗੂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੈ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹ E-ਬੁੱਕਸ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿੰਡਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਡਲ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੰਡਨ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਜਹਾਜ਼ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਕਿੰਡਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਡਲ ਬੁੱਕ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਇਹ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਜਾਨ ਕੇ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨਿਕਲਦੇ ਹੈ ਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ, ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਇਹ। ਜੀ ਅਖਬਾਰ ਦੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ, ਅਸੀਂ ਬੈਂਕ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੜਤਾਲ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਪੀ ਲੂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜੂਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੇ ਅਖਬਾਰ ਖਰੀਦ ਲਈ ਤੇ ਉਹ ਬਰਕਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਰਾ ਹੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਖਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਏਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਮੋੜਨੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਹ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਬੋਝ ਸਮਝ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੰਨੇ ਤੇ ਪੰਨਾ ਬਦਲ ਕੇ ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਨਾਲੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਨੂੰ ਵੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਬਸ ਆਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ, ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਲਿਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਪੱਲਿਓਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਸ਼ੈਲਫ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ 2-2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੈਠ ਕੇ ਖੂਨੇ ਜਿਗਰ ਨਾਲ ਲਿਖ ਹੁੰਦਾ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲਿਖਣ ਲਈ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜਾ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੱਟ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਹ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲਊਂਗਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੋਟੀ ਕਿਤਾਬ ਆ, 600 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ, ਇਹ ਕਦ ਮੁੱਕੀ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਬਥੇਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਇੱਕ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਉਹਦਾ ਖਿੜਕੀਆਂ ਖੋਲ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਗਏ ਨਾ, ਉਹ ਕੇਰਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਗਏ, ਕੇਰਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਗਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਗਏ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਗੱਲ ਫੜ ਲਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦੇ ਗਏ ਕੇਰਲਾ 'ਚ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਲਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਲਾਈਆਂ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਆਰਟਿਸਟ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਆਪਣੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗੇ ਉਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਵੇਚ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ? ਉਹ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਇਓ। ਉਹ ਘਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਜੱਕੋ ਤੱਕੂ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੋਕੋਨਟ ਜਾਣੀ ਕਿ ਫਰੈਸ਼ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉੱਤੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜੂਸ ਪਿਲਾਇਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਣਾ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਡੈਡੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਤਾਬਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁਲਿਸਮੈਨ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਤਾਬਾਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਵੀ ਡੂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਚਲੋ। ਉਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਕਟਰ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਕਟਰਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਗਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਗਏ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਇਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਤੇ
ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਇਸ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਅਗਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲਗਨ ਲੱਗੇ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ ਗਲਾਸਗੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਤਾਬ ਵਟਾਂਦਰਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੁੱਕ ਐਕਸਚੇਂਜ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸਾਡਾ ਪੁਸਤਕਾਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਜੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਗਲਾਸਗੋ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੁਣਨੇ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਬੋਲਦੇ? ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਨਮਸਕਾਰ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ ਜੀ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ 35 ਅੱਖਰਾਂ ਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਕੇ ਕਿਤਾਬ ਬਣਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਹਿਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗਿਣਦਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦਾ ਮੈਂ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਈਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਢੋਲ ਗਵਾਰ ਸ਼ੂਦਰ ਨਾਰੀ ਸਭ ਤਾਰਨ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਾਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਨਫ਼ਰਤਾਵਾਂ ਫੈਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਜ਼ਮ ਫੈਲਾਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੌਟ ਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਮੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਉਡਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਐਡਾ ਮਹਾਨ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦਾ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸ਼ਿਲਪਕਾਰੀ ਭਰ ਕੇ ਪਰੋਈ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਅੱਜ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਔਨ ਦੀ ਹੋਲ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਆ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਵੇ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ, ਹਾਂਜੀ, ਆਦਮੀ ਜੇ ਕਿ ਝੂਠ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਧ ਸੰਤ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਉਹ ਲੁੱਟਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਚ 50,000 ਬੁੱਕਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਸਨਲ ਸੀਗੀਆਂ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੋਰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਆਦਮੀ ਦੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇੰਨੇ ਮਹਾਨ ਇਨਸਾਨ ਬਣੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ ਜਿਹਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਦਮੀ ਲਈ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਕਿਤਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਨਮਸਕਾਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰੇਮ ਮਾਨ ਹੁਣੀ ਲੰਡਨ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੈਗੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੈਗੇ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈਗਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਵੱਖਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਇਹ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2.5-3 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਿਸਰਚ ਜਾਣੀ ਕਿ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਰਿਸਰਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸਟਰਨ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਲੇਖਕ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਵੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਪਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਸਾਡੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੇਖਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਭੁੱਖੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਵੀ ਸਿਰਫ ਲਿਖਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੰਦਾ ਵਸਦਾ ਰਹਿ ਸਕੂੰਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਸਕੂੰਗਾ, ਤਾਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ।
तो बहुत सारे साढ़े जोड़े लेखक है खास करके पंजाबी के लेखक वो इस करके उन्होंने सुसाइड वगैरह भी कमिट किए क्योंकि उन्होंने यानी कि जोड़ा किताबों तो कुछ नहीं सी मिलता। तो मैं महसूस करता लिया भी यानी कि जी किताबों की चेटक हैगी सानू ये लाने की जरूरत है बच्चों यानी कि वध तो वध किताबां पढ़ाउणियां चाहिए। तो देखने में भी आया है जोड़े बच्चे ज़्यादा किताबां पढ़ते हैं वो हर फील्ड में जोड़ा है काफ़ी तरक्की करते हैं। सो किताबों बारे मैं तुहाडे विचार सुनने चाहना क्योंकि साडे तो अजे भी जोड़े है 23 मिनट है। टैलीफोन नंबर जोड़ा है साडा जिस तरह तुहानूं पता है 0300 770 2246 है। तुसीं यानी कि है टैलीफोन जो यूके तो बाहर तो कर रहे हैं तो फिर तुहानूं 0044 300 770 2246 लाना पड़ेगा। हेलो जी, कौन थे जी, कितने बोलते हैं? वेलकम है जी। मैं यहाँ बर्मिंघम से बोल रही हूँ अर्चना। मेरे लिए और मैं सोचती हूँ हमारे बच्चों के लिए एक फूड की तरह है, खाने की तरह होना चाहिए। जैसे हमारी जिंदगी में खाना बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह बुक्स भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। मैं आगे जाने से पहले ये बोलूंगी, अगर आप बुरा ना माने तो आप अपने इस प्रोग्राम के जाने के बाद जरूर अपना टेलीफोन नंबर दीजिए, अपना प्राइवेट नंबर, अपना पर्सनल नंबर दीजिए, जिससे कि हम आपकी जो बुक्स है वो खरीद सकें। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि कई लोग चाहते होंगे मेरी तरह, एक बार किसी ने फोन भी किया था पर आपने किसी और का नंबर लेने किया था। अगर प्लीज इफ यू कैन डू दिस फॉर टुडे अपना नंबर दे सके। हाँ, मैं तुहानूं हुणे नंबर दस दिंदा हैगा, यानी कि एक तां साडे स्टूडियो विच तुसीं टैलीफोन कॉल करके उन्होंने कोलों मेरा नंबर लै सकते हैं। किसी ने भी जान कि जड़ियाँ मेरिया किताबां लैनियां होण तो वो उत्थे साडे स्टूडियो विच जिहड़ा हैगा टैलीफोन करके मेरा नंबर लै लैण ते फिर तुसीं मेरे नाल संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करके तां ओह किताबां जड़ियाँ भी किताबां मेरियां तुहानूं चाहिदियां होणगियां मैं तुहानूं भेज सकदा। हाँ जी, कैरी ऑन। हाँ, अच्छा, अब मैं ये जो रीडिंग है ये हमारा पार्ट ऑफ लाइफ है, इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ है। हाँ जी। ये हमारे बर्थ से ही शुरू हो जाता है, जब हम पैदा होते हैं बच्चे। तो मुझे अपनी बच्ची याद आ रही है, उसको मैं जब वो पैदा हुई उसको मैंने सबसे पहले 6 मंथ की थी, मैंने उसके लिए ब्रिक्स लेके आई थी, कलर्ड ब्रिक्स, जो कि उसको मैंने हाथ पकड़ पकड़ सिखाया, वो सीख गई थी। और उसने स्टार्ट करी थी, पिक्चर्स बुक्स होती है, सबसे पहले मैं बच्चों को पिक्चर्स बुक दीजिए जिससे उनको पिक्चर्स पता लगे ये फिश है, ये बर्ड है, ये बताइए। उसके बाद धीरे धीरे जब वो थोड़ा सा बड़ा होती है तो उसको 3 या 4 लफ्ज वाले जो बुक्स होती है वो दो। इसके लिए इंपॉर्टेंट है, मैं नाम देती हूँ लेडी बर्ड्स बुक्स, वेरी इंपॉर्टेंट बुक्स फॉर द लिटिल चिल्ड्रन। छोटे बच्चों के लिए वो 2 वर्ड्स और 3 वर्ड्स है और पिक्चर भी है। इसके बाद वो उसमें जब थोड़ी सी बड़ी हुई उसको मैं लाइब्रेरी लेके जाना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे मालूम था कि उसका जो करियर है वो इसी से ही बनेगा। अगर मैं अपने बच्चे को कुछ बनाना चाहती हूँ और इस बच्चे की जिंदगी को सुधारना चाहती हूँ, आगे लेके जाना चाहती हूँ, ये लाइब्रेरी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर नॉट ओनली द चिल्ड्रन बट ऑल्सो हमारे सबके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो मैं उसको थर्सडे लेके जाती थी। उस समय जब थर्सडे को वो 8 बजे तक लाइब्रेरी, चिल्ड्रन लाइब्रेरी 8 बजे तक खुली होती थी। ये मैं बर्मिंघम टाउन की बात कर रही हूँ। वहाँ आफ्टर 6 जो थी कार पार्किंग फ्री थी, तो मैं उस 2 घंटे में उसको लेके जाती थी और उसको मैं इंडिपेंडेंट छोड़ देती थी। उसी सेक्शन में लेके जाती थी जो उसकी एज ग्रुप की बुक्स थी, उसको छोड़ देती थी कौन सी बुक्स लेनी है। उस समय उस बच्चों के लिए उन्होंने 12 बुक्स रखी थी एक कार्ड के ऊपर। अच्छा जी। हमारे पास 3 कार्ड होते थे, मेरा, मेरे हस्बैंड का और मेरे बच्चे का। तो मैं उसको शुरू में तो 12 बुक्स लेके आती थी, वो पढ़ना शुरू कर दिया और मैं उसको देखती थी कमरे में शीशे के आगे बैठी उसके ऊपर हंसती थी। तो मैंने सोचा इसको समझ आती है, तो फटाफट बुक्स वो खत्म कर देती थी। उसके बाद मैंने 3 कार्ड यूज किए। 1 साल 1.5 साल के बाद 36 बुक्स लेके आती थी और वो सारी की सारी बुक्स वो 1 वीक में खत्म कर देती थी। तो यानी मैं इसलिए बताना चाहती हूँ ये बात, आज मेरी बेटी की शादी हो चुकी है और आज भी उसके बेड के पास देखो तो बुक्स का पूरा पायल बना हुआ है। पर जो वो इन्नियां किताबां पढ़ती सी फिर तो लाइब्रेरी में कोई किताब ही नहीं बची होनी। ये बोलने ही जाती, उधर की लाइब्रेरी से रीटा था उसका नाम, उसने बाहर लिख दिया था, कहती मेरे पास सॉरी मेरे पास कोई बुक नहीं है बेटे तुम्हारे लिए। उसने खुद कहा था रीटा, और उसने उसका बाहर बोर्ड के ऊपर नाम भी लिखा था कि इस शख्स ने सारी बुक्स पढ़ी हैं। तो मेरे कहने का मतलब बुक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ में डिक्शनरी को ना भूलना, डिक्शनरी जरूर बच्चे के साथ रखिए, क्योंकि कई लफ्ज उसके पास उसको ना आते हो सकता है कि हमारे मम्मी डैडी जो हम लोगों को भी ना पता हो। तो मैं उसको कभी नहीं कहती थी कि मुझे नहीं आता। मैंने बोला तुम मुझसे मत पूछो, ये लाइब्रेरी जो तुम्हारी डिक्शनरी है तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है,
ये फ्रेंड तुम्हें कभी ना नहीं करेगा, और जब चाहोगी किसी भी लफ्ज का मीनिंग, किसी भी शब्द का मतलब अगर आपको कुछ देखना हो इसमें से देखो। तो हमेशा वो उसमें से देखती थी, और आज वो बड़े अच्छे ओहदे पर है। मैं ये नहीं चाहती क्या वो जहाँ काम कर रही है बहुत टॉप की है, उसके पास नॉलेज है, नॉलेज इज पावर। इसलिए बुक्स जो है तुम्हें नॉलेज देती हैं, लॉट्स ऑफ बच्चों को बताती हैं हाउ टू स्पीक, कैसे बोलना बड़ों से, नए नए उसको वोकैबुलरी सीखती है, और इससे मेमोरी स्किल जो है बच्चों की वो बढ़ती है। और उससे, और अब दूसरी तरफ मैं जाती हूँ, इसका और क्या फायदा बुक्स पढ़ने का, इससे तुम्हें हेल्प देती है, डिप्रेशन से निकालती है, तुम्हारी मेमोरी बढ़ाती है, कंसंट्रेशन बढ़ाएगी, अटेंशन बढ़ाएगी, और तुम्हारी नॉलेज में इंक्रीज करेगी, और राइटिंग स्किल। तो नए नए लफ्ज जब शब्द सीखोगे तो बच्चों की ही नहीं आपकी भी राइटिंग स्किल जो है और भी अच्छी होगी। इसलिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात है ये आपका स्ट्रेस रिड्यूस करेगी। अच्छा। और ये जो है एक्सटेंड करेगी तुम्हारी लाइफ को। और इतना मैं बताना चाहूंगी कि यूनाइटेड किंगडम ने नेशनल हेल्थ सर्विस ने एक स्कीम चलाई है, एक प्रोग्राम चलाया है, रीडिंग वेल। उसमें लॉट्स ऑफ बुक्स में है, उसमें ऐसी बुक्स भी हैं जो कि सेल्फ हेल्प की हैं, सेल्फ अपना कैसे तुम लुक आफ्टर कर सकते हो। ये उन लोगों के लिए है जो लोग स्पेशल नीड है, जिनके पास स्पेशल कंडीशंस हैं, उनके लिए भी ये बहुत बहुत अच्छी है। और इसके बाद मैं ये बताऊंगी, इसके साथ जो योगा और हमारा ह्यूमर है, हंसी मजाक करना, ये हमारी स्ट्रेस लेवल को कम करते हैं। और ये रिसर्च किया गया है कि बुक्स भी, अगर आप अच्छी बुक्स पढ़ते हैं, वो भी तुम्हारा स्ट्रेस लेवल सेम लेस करेंगे, जो कि आपको योगा और ये अपने ह्यूमर से मिलता है। ह्यूमर मीन्स हंसी मजाक, खुशी मजाक, हंसना, कॉमेडी देखना, उससे मिलता है। और इससे आपका ब्लड प्रेशर, अगर आप 30 मिनट्स बुक्स पढ़िए, अच्छी बुक्स पढ़िए, ये आपका ब्लड प्रेशर भी कम करेंगी, हार्ट रेट को भी ठीक करेंगी, तुम्हारी फीलिंग्स जो है टुवर्ड्स एनीवन वो भी अच्छा करेंगी। तो इसलिए रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट है। और बच्चों को जितना हो सके राइम्स जो है वो पढ़ाइए, कराइए। राइम्स जो है बार बार पढ़ने से उसकी जो सेम थिंग बार पढ़ने से उनसे मेमोरी स्किल जो है वो बढ़ती है। और इसके साथ जो स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में है, साइंस के स्टूडेंट हैं, वो इतना हार्ड वर्क करते हैं, वो 30 मिनट्स निकाल सकते हैं। उस 30 मिनट्स में वो ऐसी बुक्स पढ़ें जिससे उन्हें रिलैक्स मिले, वो स्ट्रेस लेवल से निकल सकें, और उसके लिए वो उनकी सेल्फ हेल्प करेंगे, उनकी हेल्प करेंगे अगर वो ये चीजें पढ़ेंगे। आधा घंटा ही बेशक पढ़ें। और इसमें साथ देखिए लैंग्वेजेस, इस कंट्री में कितनी लैंग्वेजेस सिखाई जाती हैं, हर लैंग्वेज की, हर भाषा की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है। आज मुझे पंजाबी आती है, मैं बड़ी सब पंजाबी बोल सकती हूँ, अगर मैं चाहूँ तो मैं बोल सकती पंजाबी, पर मैं आज हिंदी क्यों बोल दी है कि सारे पंजाबी बोलने वाले आते हैं। अगर मैं हिंदी बोलांगी तो कई जड़े लोग हिंदी च सुनना चाहते हो तो वो भी इस प्रोग्राम का फायदा चुक सकन। इसलिए पर अगर आप हिंदी आती है, पंजाबी आती है, मुझे उर्दू भी आती है, तो ये भाषा आने के कारण मैं ज्यादा आनंद उठाती हूँ उन लोगों से जो सिर्फ एक ही भाषा पे टिके हुए हैं कि हम तो हिंदी ही बोलेंगे, हम तो मराठी ही बोलेंगे, हम तो पंजाबी ही बोलेंगे। नहीं, लैंग्वेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और फ्रेंच, स्पेनिश, तुम कहीं भी जाओगे तुम उनका आनंद उठाओगे लैंग्वेज। तो हर लैंग्वेज की बुक्स है यहाँ मिलती हैं, अगर आप सीख सकते हैं, अगर आप कॉलेज में जाकर सीख सकते हैं, एडल्ट एजुकेशन में सीख सकते हैं, जरूर जरूर जाइए और सीखिए। और अब सबसे बड़ी बात देखो, रात को नींद नहीं आती, सबसे अच्छा स्लीप के लिए ये वेरी गुड चीज है बुक पढ़िए, आपको देखो थोड़ी देर बाद आपको नींद आएगी। तो एक ध्यान रखना, कभी भी स्क्रीन पे, कंप्यूटर स्क्रीन पे, किंडल्स, ई बुक्स बच्चों को मत आदत डालना, क्योंकि इससे आपकी हेल्थ पर इफेक्ट करेगा, जो कि हम पहले भी इसके बारे में बोल चुकी हूँ। ये चीजें, गैजेट जितने भी हैं, हमारे लिए गुड नहीं है। इसलिए बच्चों को जो हार्ड बुक, पेपर बुक है, यही दीजिए, और आप भी इन्हीं बुकों का ज्यादा यूज कीजिए। मैं मानती हूँ कि अब जब बाहर आप जाते हो, जब आप ट्रिप पे जाते हो, आप इतनी सारी बुक्स नहीं लेके जा सकते, तो आप एक आधी बुक ले जाओ, और बाकी किंडल जैसे कि भाई साहब ने बताया था वो लेके जा सकते हो, उसमें हजारों ही बुक्स तुम डाउनलोड कर सकते हो। याद रखना, जब बुक्स पढ़ोगे तो उसको एरोप्लेन मोड पे रख लेना,
किंडल को एरोप्लेन मोड पर रखने से बच्चों पर कोई भी उसका उतना हो नहीं पड़ेगा, पर लाइट जो है ना वो कम से कम होनी चाहिए। इसलिए बुक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। वो बच्चों को ये बताना चाहिए ये तुम्हारे साथी हैं और ये अपने आप में भी रखो। ये जो आपका सम्मेलन हुआ पंजाब में जहां आपने बताया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये आपके विलेज वालों को पता लगा कि आप उनके विलेज का कोई राइटर भी है और इन बुक्स को देख के लगता है कि वो देखेंगे बुक्स। ये बहुत अच्छी शुरुआत है। अगर हम अपने बच्चों को भी इन चीजों की तरफ लेके जाएं तो बहुत बहुत अच्छा है। अब लास्ट में एक बात क्यों, रिसर्च किया गया कि जो शख्स 30 minutes a day or 3.5 or 3.5 hour वीक पढ़ता है, अच्छी बुक्स, अश्लील बुक्स नहीं, लड़ाई झगड़े वाली बुक्स नहीं, जिसमें एक मानवता का वो दिया जाए, काइंडनेस हो, अच्छी बुक्स हो, अगर आप उनको पढ़ें, जैसे कि आपकी हर बुक एक से एक सोने पे सुहागे वाली बात है। अच्छी बुक जो पढ़ते हैं उनकी लाइफ 2 साल अधिक है rather उन लोगों से जो बुक्स नहीं पढ़ते या जो लोग राइट बुक्स, सही बुक्स नहीं पढ़ते, जो कि असली मटेरियल मैगजीन्स पढ़ते हैं जो कि उन काबिल नहीं है, जो कि अच्छे, जिन्हें अच्छे बुक्स के अंतर्गत लिस्ट में नहीं डाला जाता, उन लोगों से जो लोग 30 मिनट्स और 3.5 आवर अच्छी बुक्स पढ़ते हैं उनकी उम्र 2 साल उनसे ज्यादा है। ये रिसर्च 2009 में की गई थी। अच्छा। और इसलिए मैं ये कहूंगी कि बुक्स आर अवर फ्रेंड्स, तो पढ़िए और अपने बच्चों को पढ़ाइए। ये तुम्हारा अगर गुड नाइट स्टोरी बुक अपने बच्चों को पढ़ाते हो रात के समय बेड टाइम पे, तुम्हारा बॉन्ड बनता है, तुम्हारा बच्चों के साथ संपर्क बनता है, संबंध बढ़ता है और वो फिर आगे जाके ये रोल मॉडल वो अपने बच्चों के साथ भी करेंगे। मुझे लगता है कई लोग बोलते हैं कि मैं थोड़ा स्पीड से बोलती हूँ, मैंने कोशिश की है कि मैं आज थोड़ी स्पीड कम करूँ। हो सकता है जिन लोगों ने कहा उनको आज मेरा बोलना, मेरा ये सब कुछ जो मैंने बोला आप उनको समझ आया होगा। तो मैं फिर ये कहूंगी आपका टॉपिक बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा बुक्स है। ये मेरा फेवरेट टॉपिक है क्योंकि मैंने अपने बच्चे को भी बुक्स में पढ़ाया, स्कूल में मैंने बच्चों को पढ़ाया। राइम्स, फिर मैं जाती हूँ, राइम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यंग चिल्ड्रन, क्योंकि उसमें हर वर्ड, शब्द की, हर लफ्ज की रिपीटेशन होती है जिससे कि बच्चे जल्दी सीखते हैं। ये गाने की एक म्यूजिक होती है, इसलिए उन्हें राइम्स मिलता है और ये सबसे अच्छा चीज है जो कि आपको डिप्रेशन से दूर करेगी, तुम्हारा दिमाग कहीं और लगाएगी। जब आप बहुत उदास हो या कुछ है, अच्छे राइटर की बुक पढ़िए, देखना आप उसमें से निकल जाएंगे और आपको स्लीपिंग में भी हेल्प करेगी। थैंक यू मुझे समय देने का। आपका प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है। थैंक यू। थैंक यू बहुत बहुत मेहरबानी ये तसी जी अर्चना जी जिन्होंने अपने विचार ਸਾਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅਜੇ ਵੀ 9 ਮਿੰਟ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 0300 770 2246। ਲਾਈਨਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੈਚਰਡੇ ਨੂੰ ਡਿਨਰ ਐਂਡ ਡਾਂਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਬੁਲਵਰਹੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 376 ਡਡਲੀ ਰੋਡ ਬੁਲਵਰਹੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਿਕਟ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ 20 ਪਾਉਂਡ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਜਾਓ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਕਾਂਚੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰ ਸਕੋ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕੋ, ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਾਂਚੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਚੈਰਿਟੀ ਸ਼ੋਅ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਵੀ ਸਾਡੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਡਿਨਰ ਐਂਡ ਡਾਂਸ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ? ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜੀ? ਵੈਲਕਮ ਆ। ਹੈਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋ ਗਈ ਲਾਈਨ। 0300 770 2246। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਬੋਲਦੇ? ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਆਇਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਹੈ ਫਸਟ ਏਡ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਸਟ ਏਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਸਟ ਏਡ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਰੀਕੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨ
ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉੱਥੇ ਘਰ ਦੀ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਸਕਦੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣੀ ਫਿਰ ਆਏ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਫਸਟ ਏਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਈਵਨ ਫਸਟ ਏਡ ਦਾ ਕੋਰਸ ਵੀ ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਾਲਾ ਅੱਖਰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਭੈਂਸ ਬਰਾਬਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਲਿਖਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਿੱਖਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ ਇਹ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਿਤ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਹਿਤ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਜਨਕ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮੀਨਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਓਰੀਜਨਲ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸੈਂਟੈਂਸ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਿਖੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਿਟਰੇਚਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਵਲਸ ਹੈ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਫਿਕਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁਪਾਟ ਹੈਗੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਉਨਾ ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਿ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈਏ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਔਗਣ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਇਹ ਯਾਨੀ ਸਿਰਫ ਗਿਆਨ ਦਾ ਅੰਤਲਾ ਸਿਰਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈ ਵੀ ਇਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਠਾਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨੌਲੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ ਹੈਗਾ, ਨੌਲੇਜ ਦਾ ਕੋਈ ਐਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੌਲੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਾਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਯਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਫ਼ਰਤਾਵਾਂ ਫੈਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਗੀਤ ਨਫ਼ਰਤਾਵਾਂ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੋਟੇਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਤੇਜ਼ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਜੋਬਾਂ ਵੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਿਆਨ ਦਿਓਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗਿਆਨੀ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈਗਾ, ਉਹ 100, 50, 200, 1000, ਲੱਖ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਹੁਤ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਤਾਬਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੜ੍ਹੀਏ ਅਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਕਪਾਟ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਣ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਚੇਤਨਾ ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਸਕਣ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਤਰਕ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਾ ਸਕਣ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪਿਰਤ ਪਾਈ ਹੈਗੀ ਆ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸਰਾਜ ਅਤੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਰਾਮ ਲਵਾਇਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਣਜਾ ਸੀ ਰਾਜੂ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਾਇਆ ਛਿੰਝ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਿਰਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਸਟਾਲ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਇਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਜੰਮਪਲ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜੰਮਪਲ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਾਈ ਸੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਆਈਆਂ, ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਬੱਚੇ। ਅਤੇ ਤੀਸਰੀ ਕਿਤਾਬ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਛਪਾਈ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਮੈਂ ਵਿਗਿਆਨੀ ਬਾਬੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਗਿਆਨੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਛੋਟੇ ਸਕੈਚਿਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੂਈ ਪਾਸਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਚਾਹੇ C.V. ਰਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਾਕਟਰ ਖਰਾਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਾਈਟ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗ੍ਰੈਹਮ ਬੈਲ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮੈਂ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਸਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਸਹਾਰੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਟੈਲੀਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਢਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮਿਲੀਆਂ।
ਤੇ ਜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜਾ ਡਿਨਰ ਡਾਂਸ ਵਾਲਾ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੰਪਰਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 0300 7702246 ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਦੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ 0795161 0701 ਤੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੋਰ ਹੈਗਾ 0797 026 7431 ਤੇ ਇਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੰਚੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਾਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸੁਖਾਲੀ ਅਤੇ ਰੈਲੀ ਬਣ ਸਕੇ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖੇੜਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਸਕੇ। ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੰਵਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਚਾ ਸਕਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਿਓਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿਓ। ਕਿੱਥੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਲੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਘਾਟਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਇੰਪਰੂਵ ਮੈਂ ਕਰਾਂ। ਅਤੇ ਜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿਓ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂਘ ਰਹੂਗੀ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਨੂੰ 7 ਤੋਂ 8 ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸੋਚ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਲੇਖ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਊਂਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲ ਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਸ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਓਕੇ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਹੈਵ ਅ ਗੁੱਡ ਡੇ ਐਂਡ ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ੇਸ। ਬਾਏ।